Hi all, today I am presenting the topic mental disorder, which is the first module in the abnormal psychology, the core course, 5th semester BC Psychology, University of Calicut. So we can start with mental disorder and its characteristics. Let's start with definition of abnormal psychology. Abnormal psychology is concerned with understanding the nature, cause and treatment of mental disorders. The topics and the problems within the field of abnormal psychology surrounded us every day. When we go to the newspapers, magazine, internet or sit through a movie, we can see that some of the issues that clinicians and researchers deal with on a day-to-day basis. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദേവിക എന്ന പെൺകുട്ടി ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങി എന്ന ആശങ്കയിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്, ഉത്തരയുടെ കൊലപാതകം, എന്തിനുപരി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടാതെ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിസോർഡറാണ് ഫാമിലി അഗ്രഷൻ. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാമിലി അഗ്രഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടെർമിനോളജി പഠിക്കുവാണ്, സൈക്കോപാത്തോളജി. Psychopathology is the study of abnormal cognitions, behavior and experience. അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ്, ബിഹേവിയർ, എക്സ്പീരിയൻസിനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സൈക്കോപാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. It can be broadly separated into two categories, that is descriptive and explanatory. Descriptive psychopathology involves categorizing, defining and understanding symptoms as reported by people and observed through their behavior. And second one is explanatory psychopathology, which is look to find explanations for certain kinds of symptoms according to theoretical models such as psychodynamics or cognitive behavioral therapy. A practitioner in a clinical or academic field is referred to as a psychopathologist. Next, we move on to the concept of abnormality. Here there is a question erased from our mind, that is, what do you mean by abnormality? It may come as a surprise to you that there is still no universal agreement about what is meant by abnormality or disorder. But there is not to say we do not have any definitions. That is, a truly satisfactory definitions will probably always remain elusive. A major problem is that there is no one behavior that makes someone abnormal. However, there are some clear elements or indicators of abnormality. No single indicator is sufficient in and of itself to define or determine abnormality. So, next we consider some areas which we can use to determine whether he or she has some form of mental disorder. First one is suffering. If people suffer or experience psychological pain, we are inclined to consider this is an indicative of abnormality. ഡിപ്രസ്ഡ് ആയുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ കാണുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ഇൻസോമനിയ, ഹൈപ്പോസോമനിയ, ലോസ് ഓഫ് എനർജി, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പ്ലഷർ, ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡ്. ദിസ് കോസ് ക്ലിനിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ്. ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്ന്. സോ ദേ ഓൾവേസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദെയർ കണ്ടീഷൻ. In other case, like manic, that is person who have elevated mood or inflated self-esteem, he or she may not be suffering. That is, many such patients dislike taking medications because they do not want to lose their manic heights. Second one is maladaptiveness. It is an indicator of abnormality. Maladaptive behaviors are those which some people use to avoid directly confronting the discomfort of new situation or environment. Example, avoidance, withdraw, passive aggression. Avoidance എന്ന് വെച്ചാൽ escape from difficulty. Withdrawal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ പുറകോട്ട് വലിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഫാമിലിയിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ പിൻവലിയുന്നതിനെയാണ് വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ ആണ് പാസീവ് അഗ്രഷൻ. പാസീവ് അഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അഗ്രഷൻ അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർ അഗ്രഷൻ അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാസീവ് അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The person with the depression may withdraw from friends and family
ആൻഡ് മേ ബി അൺഏബിൾ ടു വർക്ക് ഫോർ വീക്സ് ഓർ മന്ത്സ്. അതുപോലെ തന്നെ മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് അവരുടെ വെൽബീയിങ്ങിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ഹവർ നോട്ട് ഓൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് മാലഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിസോർഡേഴ്സിനും മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കോൺട്രാക്ട് കില്ലർ, അദ്ദേഹം ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പറയത്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഒരു മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരാൾക്ക്, ഈ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരിക്കലും അയാളുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ മാലഡാപ്റ്റീവ് ആണെന്ന് അയാൾ പറയത്തില്ല. തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസ്. ദ വേർഡ് അബ്നോർമൽ ലിറ്ററലി മീൻസ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നോർമൽ അബ്നോർമൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നോർമൽ എന്നും അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ആ കോമണിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അബ്നോർമൽ എന്നുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കരുതുന്നത്. അപ്പം റെയർ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അബ്നോർമൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിനെ നോർമൽ എന്നുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ കുറേ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അവരെന്താണ്, റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ് എന്ന് കരുതി അവരെ നമ്മൾക്കൊരിക്കലും അബ്നോർമൽ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു അബ്നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽനെസ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനെ ഇൽനെസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി റെയർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ദ റെപ്രസെൻ്റ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം നോർമലിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അവരെന്താണ്, അബ്നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതും അബ്നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് വയലേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഓൾ കൾച്ചേഴ്സ് ഹാവ് റൂൾസ്. സം ഓഫ് ദീസ് ആർ ഫോർമലൈസ്ഡ് ആസ് ലോസ്. Others form the rules and moral standards that we are taught to follow. Although many social rules are arbitrary to some extent, when people fail to follow the conventional social and moral rules of their cultural group, we may consider their behavior abnormal. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും അവരുടെ റൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ ലോസും ഉണ്ട്. ഈ റൂൾസിനെയും ലോസിനെയും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അബ്നോർമലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ട്, റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇവയൊക്കെ ഒബേ ചെയ്യാണ്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. റൂൾസ് ഒബേ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗണത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ നോർമലാണെന്ന് കരുതുന്നത് മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് അബ്നോർമലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അതായത് ഒരു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക, ടെലിവിഷൻ കാണുക, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ്, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അബ്നോർമലായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. അതേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെൻസിൽവാനിയയിലെ അമിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം. ആ സ്ഥലത്ത് ഡ്രൈവിങ് എ കാർ, ഒരു വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ, ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പെൻസിൽവാനിയയിലെ അമീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും നോർമലായിട്ട് മറ്റ് പെൻസിൽവാനിയയിലെ വേറെ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ അവർക്ക് ഇതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അബ്നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എന്ന കാര്യത്തിന് കൾച്ചർ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് എന്നാണ് വയലേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ്
irrationality and unpredictability. We expect people to behave in certain ways. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന ആൾക്കാർ പെരുമാറണമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം നമുക്കറിയാം, നോർമലായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം നമുക്കറിയാം, അബ്നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില രീതികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയും അതിനെ അബ്നോർമലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു അബ്നോർമലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ അല്ല, ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഉള്ള ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് മേക്ക് ടു നോ സെൻസ് ടു യു. അല്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് നമുക്കൊരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, ഇത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മീനിങ് നമ്മളതിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ അബ്നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 6th one is ഡേഞ്ചറസ്നെസ്. ഡേഞ്ചറസ്നെസ്സിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ത്രെട്ടൻ വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ത്രെട്ടനായ രീതിയിൽ ഒരാൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൈക്കോളജിക്കലി അബ്നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. It seems to quite reasonable to think that someone who is danger to him or to another person must be psychologically abnormal. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സൈക്കോളജിക്കലായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 6th one ഡേഞ്ചറസിനകത്ത് പറയുന്നതാണ്, അബ്നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡേഞ്ചറസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ത്രെട്ടൻ ചെയ്യിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുകയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, എന്താണ് അബ്നോർമാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. By concluding this session, in this session we discussed about abnormality and its key facts. So you have to learn these concepts, and I will continue with the next session or next day. Stay home, stay safe. Thank you.